परं तीर्थस्थानं ध्वजयवसरो जाङ्कुशनभो धनुरेखार्धेन्दु प्रभृतिशुभलक्ष्माङ्कितमपि श्रियाजुष्टं तद्यत् प्रणतजनपापप्रशमनं पदाब्जं ते स्वामी वसतु सहजानन्दहृदि मे वसतु सहजानन्दहृदि मे। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी। In our divine assembly, omnipotent, omniscient, almighty God, supreme Lord, and we can say about नित्या संख्येय कल्याण दिव्य सद्गुण मंडितः नित्या संख्येय कल्याण दिव्य सद्गुण मंडितः सेवितश्च भगैः सिद्धिभिः सेवितश्च भगैः सिद्धिभिः षड्भिः अणिमादिभिः एतादृशः सर्वशक्तिमान भगवान श्री स्वामीनारायणः as well as the idol of sadhuta, the man of mercy, and the bravest saints of the Swaminarayan sect, His Holiness Param Pujya Guru Varya Shri. Now in divine assembly presence Param Pujya Kothari Swami, Pujya Anand Swami, Pujya Brahm Swarup Swami, Pujya Advait Swami, Pujya Purna Swarup Swami, Pujya Balmukund Swami, Pujya Yogeshwar Swami, Pujya Niranjan Swami, and all my beloved saints and my dear devotees, Parsadas, and now who are watching this live Manavadar Sibir through the social media, to all of you, my heartily and warmly Jai Swaminarayan. First of all, now after looking this divine assembly, what a great divine assembly. After looking this divine assembly, I became very happy, and I would like to say about this divine assembly. चार मिले 64 खिले, चार मिले 64 खिले, 20 रह कर जोड़, संत से संत मिले, भक्त से भक्त मिले, तो नाचे 7 करोड़, नाचे 7 करोड़. Because now we are very happy and we are very fortunate, because now we are getting the great benefit of satsang through the Manavadar Sibir with the company of Guru and all other saints. Everything is declared, nothing is remained. હવે મારી વાંહે કાંઈ બોલવાનું કાંઈ વધ્યું તો નથી જ. Even if I will speak as my capacity and as my limit. માણાવદર શિબિરની અંદર તમામ સંતો દ્વારા ખૂબ સરસ રીતે પ્રવચનો પણ થયા કે જેની અંદર ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય એ આદિક તમામ સાધનોની, તમામ ગુણોની ખૂબ મહત્તા વર્ણવવામાં આવી તમામ સંતો દ્વારા. ઓલ એન્ડેવર્સ આર મસ્ટ રિક્વાયર્ડ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ વે, કે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર જીવાત્માને મુક્તિ મેળવવા માટે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે તમામ સાધનોની ખૂબ જરૂરિયાત છે. બટ એઝ વેલ એઝ among those endeavors, one another endeavor also must require in the spiritual way. And Maharaj also described about it in the 6th Vachanamrut of Loya chapters. Maharaj says, if only one virtue will come in our heart, then all virtues will automatically come in our life. Maharaj કહે કે એક ગુણ જો પ્રાપ્ત થાય, એવો કયો એક ગુણ છે કે જો જે જીવાત્માની અંદર પ્રાપ્ત આવે તો બીજા તમામ ગુણો આપોઆપ આવે છે? Do you know what is it? Anyone can give this answer? Yes? Haricharan Swami? Yes? Yes. Great claps for Haricharan Swami.
You are absolutely right. It is આત્મનિષ્ઠા. આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર મહારાજ કહે કે ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય એક તમામ સાધનો ખૂબ જરૂરી જ છે, પણ એની સાથે સાથે ડગલે અને પગલે આત્મનિષ્ઠાની જરૂર પડે છે. શા માટે? we want to observe the all rules and regulation, but without atmanishta we can't do it. Without atmanishta we can't please God and God's saints. Without atmanishta we can't observe all our rules, and without atmanishta we can't do service and do devotion also. કે આત્મનિષ્ઠા વગર આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકતા નથી. ધ્યાન કરવાનો ખૂબ મહિમા છે. પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી ધ્યાન કરવાની ખૂબ વાતો કરે, પરંતુ આત્મનિષ્ઠા વગર ભાઈ 6 કલાક કે 2 કલાક, અરે વિધિન 5 મિનિટ પણ બેસી શકાય? ન બેસી શકાય. સેવાનો ખૂબ મહિમા છે. મહારાજ મધ્યના 25મા વચનામૃતમાં કહે, ઉકા ખાચરની જેવી સેવાનું જેને વ્યસન પડે તો એની તમામ મલિન વાસના ટળી જાય, એનાથી ખૂબ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય. બટ વિધાઉટ આત્મનિષ્ઠા, જો દેહને તકલીફ પડે એવી કાંઈક કઠિન સેવા હોય તો એ આત્મનિષ્ઠા વગર થઈ શકે ખરા? ન થઈ શકે. અરે ચાંદ્રાયણનો, માઘ સ્નાનનો ખૂબ જ મહિમા છે, પરંતુ જો આપણે કરવા હશે તો, માઘ સ્નાન કરવું હશે તો આત્મનિષ્ઠાની જરૂર પડશે. કોઠારી સ્વામીને આપણે માઘ સ્નાન કરી અને જો રાજી કરવા હશે તો કેની જરૂર પડશે? આત્મનિષ્ઠાની. એટલા માટે ધેટ્સ વાય મહારાજ સેઝ ઇન ધ 25th વચનામૃત ઓફ 1st chapter, a devotee has great level, a devotee has the supreme level of samadhi, a devotee who has the level of trance, even if he should keep આત્મનિષ્ઠા. કે સમાધિ નિષ્ઠાને પણ આત્મનિષ્ઠાની જરૂર પડે છે અને પડે જ છે. સો વોટ ઇઝ ધ આત્મનિષ્ઠા? अस्माकं मनसि तदा प्रश्न उद्भवेत्, का नाम आत्मनिष्ठा? आत्मनिष्ठायाः का परिभाषा? तदा अकॉर्डिंग द नॉलेज ऑफ संस्कृत, आत्मनः निष्ठा वा आत्मनि निष्ठा इति आत्मनिष्ठा. के आत्मानी अंदर जे एक अने एक मात्र निष्ठा अथवा आत्मानी जे एक अने एक मात्र निष्ठा एने कहेवाय आत्मनिष्ठा. गुजराती में जोईए तो के देहना जे તમામ દ્વંદ્વો છે, સુખ, દુઃખ, ભૂખ, તરસ, હર્ષ, શોક, માન, અપમાન, એને જે સહન કરવા એને કહેવાય આત્મનિષ્ઠા. વેધર ઇનસાઇડ્સ ઓર આઉટસાઇડ્સ, વેધર ફિઝિકલી ઓર મેન્ટલી, બોથ આર. તો એવી આત્મનિષ્ઠા વગર જીવાત્મા પોતે ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. કારણ કે જીવાત્માનું સ્વરૂપ જ એ આત્મ સ્વરૂપ છે. જીવાત્મા પોતે આત્મ સ્વરૂપ છે. અકોર્ડિંગ ધ નોલેજ ઓફ સત્સંગી જીવન, શતાનંદ સ્વામી સેઝ ઇન સત્સંગી જીવન, સત્સંગી જીવન અજો નિત્યઃ શાશ્વતો અયમ અજો નિત્યઃ શાશ્વતશ્ચ નિરંશશ્ચ પ્રકાશકઃ સો અછેદ્યાદિ ગુણો જ્ઞેયો, સો અછેદ્યાદિ ગુણો જ્ઞેયો જીવાત્મા વર્ણિ સત્તમઃ. એન્ડ ગીતાજી ઓલ્સો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન says, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. કે I am Atma, I am not this body, I am always Atma, I am always different from 3 type bodies, Sthul, Sukshma and Karan, and I am always different from 3 guns, Sattva, Raj and Tam. કે હું 3 દેહથી અલગ છું, 3 અવસ્થા, 3 ગુણથી અલગ છું, એવું જે આત્માના સ્વરૂપનું જે જ્ઞાન, ઇટ્સ કોલ આત્મનિષ્ઠા. અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પણ પોતાના કાવ્યની અંદર વર્ણવતા લખે, બહાર કાઢી જેણે દેહ બુદ્ધિ સુણી વાતને સમજી સહી, આપે મનાણું જે આત્મા, આપે મનાણું જે આત્મા, કલેવર તે હું કે દી નહીં.
કે આઈ એમ નોટ ધીસ બોડી, આઈ એમ ઓલવેઝ આત્મા. એન્ડ ઇન અવર લોક સાહિત્ય ઓલ્સો વન ગ્રેટ સોંગ, હે આત્માને ઓળખા વિના રે હે 184 નહીં તો ટળે રેલો. હે આત્માને ઓળખા વિના રે હે 184 નહીં તો ટળે રેલો. હે આ બ્રહ્મણાને ભાંગ્યા વિના રે ઓ ભવના ફેરા નહીં તો મટે રેલો, નહીં તો મટે રેલો. તો વી શુડ નો અવર ફોર્મ, કે આઈ એમ આત્મા, કે આપણે આપણા સ્વરૂપને જાણવું એવું જે જ્ઞાન તે આત્મનિષ્ઠા છે. વી કેન સી ધ ગ્રેટ આત્મનિષ્ઠા ઇન અવર મહારાજ લાઈફ. વેન મહારાજ વોઝ ઇન ધ વનવિચરણ એઝ ધ ફોર્મ ઓફ નીલકંઠ વર્ણી, ઇટ વોઝ ધ ગ્રેટ એન્ડ સુપ્રીમ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ ઓફ આત્મનિષ્ઠા. કે જ્યારે મહારાજ વનવિચરણમાં હતા ત્યારે મહારાજની આત્મનિષ્ઠાની પરાકાષ્ઠા હતી. મેની ટાઈમ્સ મહારાજ ડીડ ફોર 6 and 7 days fast without single drop of water and without single bite of the food, without sandal, without any clothes, without any facilities, any support. Maharaj traveled all over the India. કે મહારાજે 7 વર્ષ સુધી ખુલ્લા પગે પોતે કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા વગર એ આખા ભારતની અંદર કઠોર તપશ્ચર્યા કરી અને વનવિચરણ કર્યું. અરે પુલ્લાશ્રમની અંદર, હિમાલયના બર્ફીલા પહાડોની અંદર પોતાના હાડને પણ ગાળી નાખે એવી જે કડકડતી ઠંડી, એની અંદર મહારાજે ચાતુર્માસના 4 માસ સુધી ખુલ્લા શરીરે માત્ર એક કોપીન ભર રહી અને એક પગે, અરે કાંઈ ફળ ફૂલ તો શું, ફળ ફૂલની તો વાત એક બાજુ રહી, અરે પાણીની પણ વાત એક બાજુ રહી, માત્ર ને માત્ર 4 માસ સુધી વાયુ ભક્ષણ કરીને મહારાજે કઠોર તપશ્ચર્યા કરી. તો આ હતી મહારાજની દ્રઢ આત્મનિષ્ઠા, આ હતી આત્મનિષ્ઠાની પરાકાષ્ઠા. અરે એટલું જ નહીં, અગેન મહારાજ સેઝ ઇન ધ 3rd વચનામૃત ઓફ કાર્યાણી ચેપ્ટર, મહારાજ કહે કે અમે અમારા શરીરને તપશ્ચર્યાએ કરીને એવું તે સૂકવી નાખ્યું હતું કે દેહમાં કાંઈક વાગે ને, દેહની અંદર કાંઈક વાગે તો પાણીનું બૂંદ નિસરે પણ લોહી તો નિસરે જ નહીં. તો આ હતી મહારાજની દ્રઢ આત્મનિષ્ઠા. એટલા માટે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ડિસ્ક્રાઇબ્ડ ધ વર્ચ્યુસ ઓફ મહારાજ ઇન ધ 42nd ચેપ્ટર ઓફ ભક્ત ચિંતામણી. દેહમાહી જેટલી છે નાડી, દેખાય છે તે સર્વે ઉઘાડી, ત્યાગ વૈરાગ્ય તને છે અતિ, જાણું આપે તપની મૂર્તિ, જાણું આપે તપની મૂર્તિ. કે જાણે સાક્ષાત તપની મૂર્તિ જોઈ લો એવી મહારાજની વનવિચરણ સમયે દ્રઢ આત્મનિષ્ઠા હતી. બટ not only in the Maharaj's life, we can see the great Atmanishta in our non-saints' life also. Once Maharaj asked to all saints, "Oh dear saints, what can you do for me? मेरे लिए आप क्या कर सकते हो?" महाराज ने पूछा सभी नंद संत को कि मेरे लिए आप क्या कर सकते हो. तब all non-saints replied, Maharaj, "Oh dear Maharaj, oh Supreme Lord, first listen our opinion and after we can say." हे महाराज તમે પેલા અમારો મત સાંભળો. નથી એવું કઠણ કાંઈ કામ રે, એ તમે કોને ન થાય ઘન શ્યામ રે, જે જે કહો તે અમે કરીએ રે, સર્વે વચન શીશ પર ધરીએ રે. We can do everything for you. મહારાજ, nothing is impossible for us for doing you. કે મહારાજ અમારા માટે, તમારા માટે અમારે કાંઈ પણ કરવું અશક્ય નથી. અરે મહારાજ તમે કહો ને તો વાયુ ભક્ષણ કરીને રહીએ, તમે કહો તો મહારાજ એ ખુલ્લા વેરાન વગડામાં રહીએ, તમે કહો તો મહારાજ આંખે મટકું પણ ન મારીએ, એવી અમને તમારી આજ્ઞાની એ ઇંતેજારી છે. અને નંદ સંતોએ પણ મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે, અરે તમે વિચાર તો કરો, જસ્ટ ઇમેજ,
જે લાડુદાન ગઢવી કે જેના શરીર ઉપર એક દિવસ અધમણ સોનું શોભતું હોય અને સોના અને ચાંદીના તારથી ગૂંથેલા જેના સુરવાળ અને જામા હોય, એ જ લાડુદાન ગઢવી પોતે મહારાજની આજ્ઞાથી એ ટાટ પહેરે, કોથળા પહેરે. આ કોઈ સામાન્ય આત્મનિષ્ઠા ન કહેવાય. અરે જે લુખા ગોળાને, રસકસથી રહિત લુખા ગોળાને પાણીમાં નીચવી અને જેમાંથી તમામ સાર કાઢી લીધેલો હોય એવા લુખા ગોળાને કૂતરા પણ સૂંઘે નહીં, એવા લુખા ગોળા નંદ સંતો પોતે જેમાં, તો આ કોઈ સામાન્ય આત્મનિષ્ઠાની વાત નથી. તો આવી હતી આપણા નંદ સંતોની આત્મનિષ્ઠા. લેટ્સ કમ, આઈ વોન્ટ ટુ શેર વન ધ ગ્રેટ ઇન્સિડન્ટ્સ ઓફ આત્માનંદ સ્વામી. વન્સ આત્માનંદ સ્વામી became very ill. Even if he was happy because he had great આત્મનિષ્ઠા. આત્માનંદ સ્વામી સાક્ષાત આત્મનિષ્ઠાની મૂર્તિ હતા. અને મહારાજ ઓલ્સો ડિસ્ક્રાઇબ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ આત્મનિષ્ઠા ઇન ધ 61st વચનામૃત ઓફ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. મહારાજ સેઝ a devotee has great આત્મનિષ્ઠા, then he never be confused in any bad circumstances. કે ગમે તેવા કઠણ કાળની પ્રાપ્તિ થાય, ગમે તેવા એ દેશકાળ પ્રાપ્ત થાય, તેમ છતાં આત્મનિષ્ઠાવાળો જે હોય તે ક્યારેય એ ધીરજતાનો ત્યાગ કરતો નથી, એની ધીરજ ડગતી નથી. એન્ડ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ઓલ્સો ડિસ્ક્રાઇબ્ડ ઇન હિઝ કીર્તન, આત્મદર્શી આનંદમાં રહે સુખમાં સદાયજી, ભૂલે પોતાનું ભાસે નહીં, ત્રણે કાળમાં તનજી, જોગી જીવો રે વા જગતમાં. કે આત્મદર્શી જે હોય એ ક્યારેય પણ ગમે સામાન્ય કે ગમે તેવા કઠણ દેશકાળોની અંદર એ પોતાની ધીરજતાનો ત્યાગ કરતો નથી. સો આત્માનંદ સ્વામી became very ill and there was the big wound in his leg as well as the big wound in his leg, and in that wound the many insects means જીવાત, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે મૂંડા પીડ્યા. સ્વામીના પગની અંદર ઘણા બધા મૂંડા પીડ્યા. Even if Swami has no any worry, Swami has no any tension. And once, now listen carefully, अब ध्यान से सुनना. Once Swami saw the incidents of insects, के થોડાક જીવાતો fell down from his wound, and at that time Swami suddenly, immediately, Swami took in his hand and put again his in wood and spoke, अरे आप गिर क्यों जाते हो, तेरा खाने का खाज तो यहाँ पे है वहाँ नहीं. तो आ कोई सामान्य आत्मनिष्ठाની વાત નથી. વોટ અ ગ્રેટ આત્મનિષ્ઠા ઓફ આત્માનંદ સ્વામી. આ સામાન્ય વ્યક્તિથી ક્યારેય થઈ શકે નહીં. બટ નાવ કમ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ, નોટ ઓનલી ઇન નન સેન્સ બટ નાવ પ્રેઝન્ટ ઇન અવર Guru and in our all 100 saints also great આત્મનિષ્ઠા. અત્યારે આપણે જોઈએ તો પૂજ્ય ગુરુના જીવનમાં પણ એવી અસાધારણ આત્મનિષ્ઠાના દર્શન થાય. કારણ કે many times Guru says in our noon times assembly, oh my dear beloved saints, this body is always mortal, so don't pamper this body. કે આ દેહ છે ને એ નાશવંત છે. આ દેહ કેતા ખલકો એ નાશવંત છે, એને બહુ લાડ લડાવવા નહીં, એને પંપાળવો નહીં, એને તો સત્સંગની સેવાને અર્થે ઘસી નાખો. એને તો આ સત્સંગમાં સંતો અને ભક્તોની સેવા માટે ઘસી નાખો. અને આપણે પ્રાઉડની સાથે કહી શકીએ કે પૂજ્ય ગુરુએ અત્યાર સુધી પોતાના જીવનને ચંદનની જેમ સત્સંગને અર્થે ઘસી નાખ્યું છે. અરે હું ન ભૂલું તો એ જુનાગઢના દિવ્ય પ્રસંગને કેમ ભૂલી શકાય કે આત્માનંદ સ્વામી જેવી દ્રઢ આત્મનિષ્ઠાની આપણને સ્મૃતિ કરાવે કે જ્યારે ભવ્યાતિ ભવ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય મહોત્સવ એ જુનાગઢનો ચાલતો હોય અને ત્યારે લાખો અને હજારો એ હરિભક્તો ઉત્સવનો લાભ લેવા માટે જ્યારે ઉમટ્યા હોય, ત્યારે પૂજ્ય ગુરુને આ બાજુ એ કથા કરવાનો સમય થયો, પરંતુ એ જ સમયે એ દિવસો દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુને ટાઇફોઇડનો તીવ્ર તાવ આવ્યો. આ બાજુ કથા કરવાની અને આ બાજુ તાવ કે મારું કામ, અને એક બાજુ શિયાળાની કડકડતી ઠંડી.
અને ત્યારે મેં મારી સગી આંખે પૂજ્ય ગુરુના જીવનમાં જોયું કે એક બાજુ ઉતારે પૂજ્ય ગુરુને બાટલા પૂરા થાય અને પછી તાત્કાલિક કથા કરવાની હોય, અને ત્યાર પછી કથા પૂરી થાય અને પછી તરત પાછા બાટલા ચડાવવા પડે. તો કથાની અંદર પૂજ્ય ગુરુએ પોતાના મુખ ઉપર, પોતાના મોઢા ઉપર એક પણ બીમારીની રેખા દેખાવા દીધી નથી. કથાની અંદર પણ પોતાની વાતની અંદર જરા પણ ન્યૂનતા આવવા દીધી નથી. તો આ કોઈ સામાન્ય આત્મનિષ્ઠાવાળા વ્યક્તિથી થઈ જ ન શકે. એટલા માટે એ અત્યારે આપણે પણ વાલા ભક્તજનો ભાગ્યશાળી છીએ કે એવા આત્મનિષ્ઠાવાળા સંતો આપણને પણ પ્રાપ્ત થયા છે. કારણ કે હું મારા જીવનનો અનુભવ અને મારા જીવનની ખુદ વાત કરું તો જ્યારે હું સૌ પ્રથમ આ સરદારની અંદર દર્શન કરવા માટે આવ્યો, હું આવ્યો તો માત્ર એક દિવસની પરવાનગી લઈ અને દર્શન કરવા માટે. પરંતુ આજે હું કહી શકું કે મેં જ્યારે આ સંતોનું જીવન જોયું, એક ટાઈમ સંતોને મેં જમતા જોયા. આત્મનિષ્ઠાની દ્રઢ પરાકાષ્ઠાની વાત છે, સાંભળજો કે એક ટાઈમ મેં સંતોને ચોખ્ખા એકટાણા સાથે જમતા જોયા. આજ બપોરથી કાલ બપોરે ચોખ્ખું એક ટાઈમ એ તે પણ ચોળીને મેળવીને મિક્સ કરી અને રાબડું કરી અને પાણી નાખીને જે મહારાજે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના ગ્રંથની અંદર આજ્ઞા કરી કે અન્ન માગીને જમજો મધ્યાને રે, હે રસ રહિત સહિત જળપાને રે, હે સર્વે મેળવે ભેળો તે કરી રે, જમજો એકવાર ભાવ ભરી રે. મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે તમામ સંતો, અરે નાનામાં નાના અમારા જે સાંખ્યોગી પાર્ષદ હોય, અત્યારે જો તો અમારા જપ ભગત, એનાથી માંડી અને પૂજ્ય ગુરુ સુધી તમામ સંતો આજ બપોરથી કાલ બપોર એક ટાઈમ એ જ્યારે જમે છે. અને એ દ્રશ્ય મેં ત્યારે સૌ પ્રથમ વખત જોયું અને ત્યારે મારા જીવનમાં જે મને ગુણ આવ્યો. અને બીજું દ્રશ્ય એ જોયું કે ઉનાળો હોય, શિયાળો હોય કે ચોમાસું હોય, ત્રણેય ઋતુની અંદર એ ભોં પથારી કરી અને સામાન્ય પ્લાસ્ટિકની કે કાપડની ચટાઈ પાથરી અને સંતો જ્યારે સૂતા મેં જોયા ને, ત્યારે મારા હૃદયમાં પણ હા પડી ગઈ કે જો આપણે પણ આવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય ને તો આ ગુરુના શરણે અને આ સંતોની મધ્ય આપણું જીવન અર્પણ કરી દઈએ. અને એ સંતોનો ગુણ ગ્રહણ કરી અને હું પણ સદાયને માટે એક દિવસના બાનાની વાત લઈને આવ્યો હતો, પણ આજે એક દિવસ થયો નથી અને થાશે પણ નહીં. તો એવા દિવ્ય ગુરુ, આત્મનિષ્ઠા યુક્ત સંતો પાર્ષદો, એમના જીવન જોઈ અને આપણને પણ એવું દિવ્ય જીવન જીવવાનું મન થાય. એટલા માટે મને એક સરસ કવિના શબ્દો યાદ આવે. કારણ કે જે સુરત ભગતે વાત કરી કે દુહા છંદ લલકારે છે, તો છેલ્લે પછી વાત કરી એ પ્રમાણે કીધા વગર રહેવાય તો નહીં. એટલે થોડાક બધા રાજી રહેજો, સમયનો થોડોક આગળ પડતો ભાગ ભજવાઈ જાય તો. આર યુ એગ્રી? અરે સુંદરમ કવિ, જે ગુજરાતના મહાન કવિ, એની મને વાત યાદ આવે કે સંતોનું જીવન કેવું હોય કે પૂજ્ય ગુરુના જીવનમાં આપણે જોઈએ તો એ ગુરુના જીવનમાં આપણને દર્શન થાય કે પૂજ્ય ગુરુના જીવનમાં કેટલા ધર્મ, નિયમ અને આત્મનિષ્ઠા યુક્ત જેનું જીવન છે, જેને ભગવાનની અંદર પ્રીતિ થઈ હોય તેના કેવા લક્ષણ હોય. તો એ સુંદરમ કવિ પોતાની કવિત્વ ભાષાની અંદર લખે કે ધૂલી જૈસા ધન જાકો सूलिसा संसार सुख, भूल जैसा भाग्य देखे अंतक जैसी यारी है, पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसा सम्मान बढ़ाई, तो बिच्छुन जैसी नागिन जैसी जिसको नारी है, अग्नि जैसा इंद्रलोक, विघ्न जैसा विधिलोक, कीर्ति तो कलंक जैसी, सिद्धि सी ठगारी है, सिद्धि सी ठगारी है, वासना न कोई वाकी है, ऐसी सदा मती जारी है, और ऐसे संत को हमारे सुंदर कवि की वंदना हमारी है, वंदना हमारी है. કે આવી એની સ્થિતિ હોય છે. અને ત્યારે જ એક કવિ પોતે પોતાની ભાષાની અંદર લખતા કહે કે જ્યારે કવિ પોતે પસાર થતા હોય ત્યારે એને એક હોલો દેખાણો અને હોલાને પૂછવાનું મન થયું કે અરે હોલા, અત્યારે આ 21મી સદીની અંદર કોઈ એવા મહાપુરુષ કે કોઈ એવા સિદ્ધ પુરુષ હશે કે જે પોતે અત્યારે આ સમાજનું રક્ષણ કરી શકે, સમાજની પોતે જે દુરાચાર ચાલી રહ્યો છે એની અંદર પોતે પોતાનું યોગદાન આપી અને પોતાના જીવનના બલિદાન આપી અને પોતે સમાજની રક્ષા કરી શકે, ધર્મનું રક્ષણ કરી શકે. અને ત્યારે હોલાએ પોતાની પક્ષીની ભાષાની અંદર જવાબ આપતા કહ્યું કે કોક
કોક અને એ જ જવાબને એ હમીરજી નામના કવિ એણે પોતે લખ્યો કે ન હોય તો નભે નહીં પૃથ્વી આ પાવરડા, ન હોય તો નભે નહીં પૃથ્વી આ પાવરડા, અરે હજુય કોક વિરલા હોય એમ હોલો ભાખે હમીરિયા, એમ હોલો ભાખે હમીરિયા, કે અત્યારે પણ એવા કોક વિરલા અને હોય છે. અને એ આપણને મળ્યા એવા સંતો અને પૂજ્ય ગુરુ છે. તો બસ એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને વિરમું કે એમના સાનિધ્યની અંદર મારું સમગ્ર જીવન એમની આજ્ઞા અને મરજી પ્રમાણે પૂર્ણ થાય, એ જ હું મારા જીવનની સાચી અભ્યર્થના માનું છું. બસ અંત મેં વોઈ કહુંગા કે હે પ્રભુ તારી બંસી થઈ બજવું છે મારે, પ્રભુ તારી બંસી થઈ બજવું છે મારે, પણ સૂર ક્યારે અને કેવા છેડવાને એ તો જોવાનું તારે, એ જોવાનું તારે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.